हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो जसवन्तानन्दं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली आजिर अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आजिर मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करिया जाऊँगी। महापुरुष अच्युतानंद को प्रिय शिष्य रामचंद्र पचारुचंद गुरुदेव कलिजुग शेष प्रभु निजे म्लेच्छ संहार करेंगे ना क्या द्वारा करेंगे। मालिकार जो हाड़ीदास लिखिले कलंकी रूप को धरिलो बौल कला धड़ा घोड़ा चढ़ी कृष्ण बलराम म्लेच्छ संहारे 12 हाथ खंडा धरी। सतरे कौन प्रभु निजे म्लेच्छ संहार करेंगे पापी विनाश करेंगे दुष्ट संहार करेंगे ना मालिका रे अन्य किछि लेखा अछि कहा द्वारा प्रभु संहार लीला करेंगे पापी संहार करेंगे दुष्ट विनाश कहा द्वारा करेंगे। आज मालिका वचन रे ये विषय आम आलोचना करिया जाऊँगी। महापुरुष लिखिछन कहले बाबू रे नीलाचल नाथ जेते बेले आज्ञा देवे जेते बेले आज्ञा देवे तांको आज्ञा आदि शक्ति पालन करिबे बाबू पालन करिबे। बोले नीलाचल नाथ जेते बेले आज्ञा देवे नीलाचल नाथ स्वयं जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु सेतेबेले आज्ञा देवे केतेबेले ना जेतेबेले दुष्टंक प्रभाव अत्यंत प्रबल संसार हो ये सुंदर सृष्टि को असुंदर करने को जेतेबेले दुष्ट माने प्रयास करिवे भगवान करे सुंदर सृष्टि कि सुंदर आहा कि आनंदमय यही विशाल संसार कि सुंदर आहा कि आनंदमय ये संसार को जेतेबेले दुष्ट माने बा कौनसी पापी माने कौन करिवे अत्यंत प्रबल मतमत्त होई अत्यंत प्रबल भाव कौन करिवे असुंदर करिया को प्रयास करिवे सरल निरीह लोकंग उपरे सरल निष्कपट निरीह लोकंग उपरे जो अन्याय अत्याचार से माने प्रबल मात्रा करिवे ठीक सेतिकी बेले नीलाचल नाथ कि ना जगतर नाथ स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु कौन करिवे ना देवी मान को आज्ञा देवे माँ आदिशक्ति की आज्ञा देवे कौन कहिवे ना पापी अत्याचारी मान को तुम्हें संहार कर मु करिवे नाही हे देवी माने हे आदिशक्ति जुगे जुगे तो तुमर ये कामना जेतबळे असुर मानकर दौरात्म्य बढ़ी महिषासुर असुर सेतबळे प्रभु हे दुर्गति नाशिनी माँ दुर्गा हे आदिशक्ति आपण दुर्गा रूप से संहार करिछन्ति केतबळे काली रूप से संहार करिछन्ति तेणु हे महामाई हे आदिशक्ति तुम्हें पापी मान को संहार कर मोर सुंदर सृष्टि की जो मैंने आज विकृत असुंदर करिया बसी निरीह सरल निष्कपट मो भगत मान को जो मैंने कष्ट दुख दौरान तुम्हें संहार कर जेतबळे महाप्रभु ये कथा जेतबळे कहिबे ना माँ आदिशक्ति कौन करिवे ना रोग रूपे जोग माया शरीरे खेलिब बाबू शरीरे खेलिब काहारियाय
ଆୟତ ବାବୁ ସେଠାରେ ନଥିବ ବାବୁ ବାବୁ ସେଠାରେ ନଥିବ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା କଳିକଳ୍ପ ଗୀତା। 78 ଗୀତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା କଳିକଳ୍ପ ଗୀତା। ଏଇଥିରେ କହିଛନ୍ତି ରୋଗ ରୂପେ ଯୋଗ ମାୟା ଶରୀରେ ଖେଳିବ, କାହାରି ଆୟତ ବାବୁ ସେଠାରେ ନଥିବ। ରୋଗ ରୂପରେ ଯୋଗମାୟା ଆଦିଶକ୍ତି କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ବା ପାପୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମୀ ଦୁରାଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, କାହାରି ଆୟତ ସେଠାରେ ନଥିବ। ସେମାନେ କିଏ ନା ଅଷ୍ଟଦିଗୁ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ବାହାର ହୋଇବେ ବାବୁ ବାହାର ହୋଇବେ। ଆପଣା ଆପଣା ସୈନ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଘେନିଥିବେ ବାବୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଥିବେ। ଅଷ୍ଟ ଦିଗରୁ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଐଶାନ୍ୟ ନୈಋତ ବାୟବ୍ୟ ଆଗ୍ନେୟ ଏ 8ଟା ଦିଗ। 8ଟା ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟ ଚଣ୍ଡୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଅଷ୍ଟ ଦିଗୁ ଅଷ୍ଟ ଚଣ୍ଡୀ ବାହାର ହୋଇବେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଚଳ ନାଥ ଇଏ ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବେ, ସେତେବେଳେ ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ମାନେ ଅଷ୍ଟ ଦିଗରୁ ସେତେବେଳେ ବାହାରିବେ। 8ଟା ଦିଗରୁ ବାହାରିବେ, ଯେଉଁ 8ଟା ଦିଗରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବାହାରିବେ। ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା ସୈନ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଘେନିଥିବେ। ଆପଣା ଆପଣା ସୈନ୍ୟ ନବକୋଟି କାତ୍ୟାନୀ 64 ଯୋଗିନୀ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ କଥା ଦୁର୍ଗଦିନ ଆସି ମା ଦୁର୍ଗା ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସହଚରୀ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ। ଏମାନେ ତାଙ୍କର ବଳ, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଚଣ୍ଡୀ ଯେ ଚାମୁଣ୍ଡା ମେଳା ମେଳା ହୋଇଥିବେ ମେଳା ମେଳା ହୋଇଥିବେ। ପୃଥିବୀର ଚତୁର୍ଦିଗେ ମାଡ଼ିଣ ପଶିବେ ବାବୁ ମାରିଣ ପଶିବେ। ବୋଲେ ଚଣ୍ଡୀ ଯେ ଚାମୁଣ୍ଡା ମେଳା ମେଳା ହୋଇଥିବେ, ପୃଥିବୀର ଚତୁର୍ଦିଗେ ମାଡ଼ି ନ ପଶିବେ। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପୃଥିବୀର ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ମାନେ ସବୁ ପଶିବେ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଆଗକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ 23-24 ମସିହା ବେଳକୁ ପ୍ରତି ଗାଁ ଗାଁର ମଶାଣିରେ ନିଆଁ ଲିଭିବ ନାହିଁ। ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା। ଗାଁ ଗାଁର ମଶାଣିରେ ଆଉ ନିଆଁ ଲିଭିବ ନାହିଁ। ଇଏ କିଭଳି ଭାବରେ ମରିବ, କେଉଁ ରୂପରେ ମରିବ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଅଚିହ୍ନାରେ କେତେ ମରିବେ କେହି ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କହିଲେ ରାମଦାସେ ବୁଝାଇ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କହିଲେ ରାମଦାସେ ବୁଝାଇ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କହିଲେ ରାମଦାସେ ବୁଝାଇ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଅଚିହ୍ନାରେ କେତେ ମରିବେ କେହି ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ। ଅଚିହ୍ନାରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବୋଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କି ପୁଣି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ବାବୁରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଦିଗ, 4 ଦିଗରୁ ପୁରା ଆସିବେ ଚଣ୍ଡୀମାନେ ଦେବୀମାନେ। ବୋଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ସୀମା ମୋର ପୂରବ ଭୂଇଁରେ ବାବୁ ପୂରବ ଭୂଇଁରେ କେହି ନ ପାରି ରହିବେ ପୁଣି ଧାତିକାରେ ବାବୁ ପୁଣି ଧାତି କାଳେ। ପୂର୍ବ ଦିଗ ସୀମା ମୋର ପୂର୍ବ ଭୂଇଁରେ। ପୂର୍ବ ଦିଗ ରହିଲେ କିଏ? ମା ଶାରଳା। ଝଙ୍କଡ଼ ବାସିନୀ ମା ଶାରଳା ରହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ସୀମା ମୋର ପୂର୍ବ ଭୂଇଁରେ କେହି ନ ପାରିବେ ରହିବେ ପୁଣି ଧାତିକାରେ। କାହିଁକିନା ପୂର୍ବ ପଟରୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଲୁଣା ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବ ବାଇଚି ଭାବ ଛିନ୍ନ। ସେ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ରାମରେ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ମା ଶାରଳା ଅଛନ୍ତି। ମା ଶାରଳା ମଧ୍ୟ ସେପଟରେ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ସଂହାର କରିବେ, ପାପୀ ବିନାଶ କରିବେ। ଆଉ ନବକୋଟି କାତ୍ୟାୟନୀ ବେଗେ ଚଳି ଯାଅ ବାବୁ ବେଗେ ଚଳି ଯାଅ।
ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ସୁସ୍ଥ ହୁଆ ବାବୁ। ବାବୁ କରି ସୁସ୍ଥ ହୁଆ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ କଥା। ମା ଦେବୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେଲେ କି ନା 64 ଯୋଗିନୀ ନବକୋଟି କାତ୍ୟାୟନୀ ମାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବାହାରନ୍ତି। ଜାଣିଛି ଏ କଥା ଜ୍ଞାନଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। 64 ଯୋଗିନୀ ପୀଠ ରହିଛି ଆମର ହୀରାପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ହୀରାପୁର। ଇଏ ହୀରାପୁରରେ ରହିଛନ୍ତି 64 ଯୋଗିନୀ ପୀଠ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ମା ଶାରଳା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିବେ, ହେ ଦେବୀ ମାନେ, ଏ ନବକୋଟି କାତ୍ୟାୟନୀ ମାନେ, ତମେ ପୂର୍ବ ସୀମାରୁ ସବୁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କର। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯେ ନବକୋଟି କାତ୍ୟାୟନୀ ବେଗେ ଚଳିଯାଅ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ସୁସ୍ଥ ହୁଅ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନିଅ। ଏ କଥା ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ। ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ହିଙ୍ଗୋଳା ବାହାର ହୋଇବେ ବାବୁ। ବାହାର ହୋଇବେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ସମଲାଇ ରଣ ହୁଙ୍କା ଦେବେ ବାବୁ। ରଣ ହୁଙ୍କା ଦେବେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣରେ କହିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ହିଙ୍ଗୁଳା ବାହାର ହୋଇବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କ ଅଂଶ ସମ୍ଭୂତ ଅଙ୍ଗ ସମ୍ଭୂତ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀମାନେ ବାହାରିବେ 64 ଯୋଗିନୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ନବକୋଟି କାତ୍ୟାୟନୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ବାହାରିଥିବେ କି ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ନା ହିଙ୍ଗୁଳା ମା ଅଛନ୍ତି। କେଉଁଠି? ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ତା ହେଉଛି କେଉଁଟା? ନା ତାଳଚେର। ଏ ତାଳଚେର ରହିଛନ୍ତି କିଏ? ନା ମା ହିଙ୍ଗୁଳା। ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ହେଲେ କିଏ? ନା ହେଲେ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପା। ଯେମିତି ଶାରଳା ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଦାୟିନୀ। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଯେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ହେଇଥିଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଶାରଳା। ସରସ୍ୱତୀ ଶାରଳା ରୂପରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳୀ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ହିଙ୍ଗୁଳା ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପା। ନା ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ବର୍ଷକରେ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା, ସେତେବେଳେ ମା ଆବିର୍ଭାବ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି? ନା ଭକ୍ତମାନେ ଓହ୍ଲିଆ ପଡ଼ିଥିବେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ। ଭକ୍ତମାନେ, ସେବକମାନେ, ପୂଜକମାନେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଓହ୍ଲିଆ ପଡ଼ନ୍ତି। ତାଳଚେର ଆପଣ ଯିବେ ଗୋପାଳପୁର। ତାଳଚେର ଗୋପାଳପୁରରେ ଅଛନ୍ତି ମା ହିଙ୍ଗୁଳା। ଇଏ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ହିଙ୍ଗୁଳା ଫେରିବ ଶପଥ ବାରମହି ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଜୀବ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ହିଞ୍ଜୁଳା ଫେରିଣ କଳ୍ପବଟ ଜାଳି ଦେବ। କଳ୍ପବଟ ଜାଳି ଦେବ ହେ ସୁଜନେ କଳ୍ପବଟ ଜାଳି ଦେବ। କଳ୍ପବଟ ଜାଳି ଦେବ ହେ ସୁଜନେ କଳ୍ପବଟ ଜାଳି ଦେବ। ସେଥିଜନେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ହିଙ୍ଗୁଳା ଫେରିବ ସପ୍ତବାର ମହି। 7 ଥର ହିଙ୍ଗୁଳା ମା ଇଏ ମହିକି ଫେରିବେ। ପାପୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବେ, ଅଧର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନୀତି ଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାର କରିଦେବେ, ଜାଳି ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ପାପ ଧନ ଯାହାର ବହୁତ ହେଇଥିବ। କେମିତି ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି ମା ବର୍ଷକୁ ଥରେ? ନା ପୂଜକ ସେବକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲିଆ ପଡ଼ିବେ, ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଓହ୍ଲିଆ ପଡ଼ିଥିବେ, ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେବ ତମେ ଏଇ ଦିଗରେ ଯାଅ। ସେ ସେଇ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ସେବକ ପୂଜକ ମାନେ ଯିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଆପେ ଆପେ କ'ଣ କରିବ? ନା ନିଆଁ ବାହାରିବ। ଆପେ ଆପେ ଜଳି ଉଠିବ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ସେଠାରୁ ଅଗ୍ନି ଆଣି ପୂଜକ ସେବକମାନେ ଆଣିକି ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ସେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାପନା କରିବେ ଏବଂ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଜଳୁଛି ସେ ଦୀପରେ ସଂଯୋଗ କରିବେ। ମା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଉଭା ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଙ୍କର ପୂଜା ସମୟରେ ମା ଉଭା ହେବେ। ଉଭା ନହେଲେ ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ଯେତେବେଳେ ଉଭା ହେବେ କେମିତି? ନା ଛାଏଁ ଛାଏଁ ଅଚାନକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଜଳି ଉଠିବ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ, ସେବକମାନେ, ପୂଜକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇ ଭାବନା ଆସିବ, ଇ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ ଯେ ମା ଏଇଠି ଉଭା ହେଲେଣି। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବା, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ବାଜା ବଜେଇ ବିଭିନ୍ନ ପଟୁଆର ସହିତ ବା ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟର ସହିତ ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ନେଇକି ଆସନ୍ତି ବନ୍ଦାପନା କରି। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ନା ତାଳଚେର ଗୋପାଳପୁରରେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠାରେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା କ'ଣ କରିବେ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଠୁ ସିଏ ବାହାରିବେ।
ତାଳଚେର ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କ'ଣ ନା ସେଇ ହିଙ୍ଗୁଳା ପୀଠରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି ଧନ ଅଛି ମାଟି ତଳେ ଅନେକ ଧନ ରହିଛି ସେଠାରେ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ସେଠାରେ ହେବ ହିଙ୍ଗୁଳା ପୀଠରେ ଆହୁରି କ'ଣ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କି ଜୟ 64 ବଳ କାତିଆ ୟନି ହେବେ ଠୋଳ କାତିଆ ୟନି ହେବେ ଠୋଳା ଜଗତକୁ କ୍ଷଣ କରେ କରିବେ ନିର୍ମୂଳ ବାବୁ କରିବେ ନିର୍ମୂଳା କହିଲେ 64 ଯୋଗିନୀ ସେତେବେଳେ ମେଳ ହେବେ ଜଗତକୁ ନିର୍ମୂଳ କରିବେ ପାପୀ ବିନାଶ କରିବେ ମେଳ ସଂହାର କରି ନିର୍ମଳ କରିବେ ପାପୀ ରହିବେ ନାହିଁ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା ମାଳିକାରେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଯୋଗ ମାୟା ଖେଳ ହେବ ଲାଗିବ ଯେ ଗୋଳ ବାବୁ ଲାଗିବ ଯେ ଗୋଳା ନଗରେ ନଗରେ ନାମ ଜାରି ପଡ଼ିବା ଚାଳ ବାବୁ ପଡ଼ିବା ଚାଳା ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମିଛ ନୁହଁ ବିଭିନ୍ନ ବାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗିନୀ ମାନେ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ମାନେ ପାପୀ ବିନାଶ କରିବେ କିଏ ନା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଆସିଲେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଦିଶକ୍ତି ଆଉ କୋଉଠୁ କିଏ ଆସିବେ ନା କଟକ ଜୋବରା କାଳୀ ଆବୋଦା ଯେ ଯାଏ କାଳୀ ଆବୋଦା ଯେ ଯାଏ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ସାରଳାଏ ପରିବେ ଯେ ସାରଳାଏ କଟକ ଜୋବରା କାଳିଆ ବୋଦା ଯାଏ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ କଥା ଯେ କଟକ ଜୋବରା କାଳିଆ ବୋଦା ଯାଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ସାରଳାଏ ମା ସାରଳା ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ମାଳିକାରେ ଶିବକଳ୍ପରେ ସାରଳା କରିବେ କୁଟଲ ବଉଳ ଇଏ କଟକ ଲାଗିବ ଗୋଳ ବଉଳ ଲୋ କଟକେ ଲାଗିବ ଗୋଳ କାଳିଆ ବୋଦାରେ ମୃଛ ସଂହାରଣ ଆସିଲାଣି ସେହି ବେଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ସାରଳା ଭକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ କୋଉଠି କଟକର କାଳିଆ ବୋଦା କଟକର କାଳିଆ ବୋଦା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ଏ କଥା ସେ କାଳିଆ ବୋଦାରେ ଭକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ କି ନା ମା ସାରଳା ଆଦିଶକ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ନା କିଏ ଠିକ୍ କିଏ ଭୁଲ କିଏ ଭକ୍ତ କିଏ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଆଉ ମାତଙ୍ଗୀ ରୂପ ଧରିଣ ହୋଇବେ ବାହାର ବାବୁ ହୋଇବେ ବାହାର ବ୍ରହ୍ମା ହରିହର ଆଦି ଯୋଡ଼ୁଥିବେ କର ବାବୁ ଯୋଡ଼ୁଥିବେ କର ମାତଙ୍ଗୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମା ସାରଳା ଭକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ନେବେ କଟକର କାଳିଆ ବୋଦା ଜାଣିଥିବେ ଏ କଥା ଜୋବରା ଘାଟ ରହିଛି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେଠି ହେବ କଟକର ଜୋବରା ଘାଟ ଜୋବରା ଘାଟରୁ ନଯିବ ଉବୁରି ଜୋବରା ଘାଟରୁ କେହି ଉବୁରି ପାରିବେ ନାହିଁ ସେଠି ଠକାଠକି ଚଳିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ହରିହର ଆଦି ଯୋଡ଼ୁଥିବେ କର ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ହରିହର ଆଦି ହରି କହିଲେ ହର କହିଲେ ଶିବ ହରି କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ଏସବୁ କର ଯୋଡ଼ିଥିବେ ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କି ଯେତେବେଳେ ସଂହାର ବେଳ ହେବ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଉତ୍ତର ଦିଗ ବିରଜା ବାହାର ହୋଇବେ ବାବୁ ବାହାର ହୋଇବେ ସଙ୍ଗେ ବହୁ ସୈନ୍ୟ ଘେନି କଟକେ ମିଳିବେ ବାବୁ କଟକେ ମିଳିବେ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଦେବୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବୀ ବିରଜା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ପ୍ରଥମେ ଯାଜପୁର ଥିଲା ତାପରେ କଟକ ହେଲା ତାପରେ ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଇଁ ଚତୁର୍ଥା ବିଗ୍ରହ ପାତାଳି ହେଇକି ରହିଥିଲେ ଅନେକ ବର୍ଷ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷ
ସେତେବେଳେ ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ସୋନପୁରରୁ ପାତାଳି ହେଇଥିବା ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ବିଗ୍ରହକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଦେଖିଲେ ପାତାଳି 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ଯେତେବେଳେ ପାତାଳି ହେଇ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଶ୍ରୀ ଦିଅମାନେ ସେ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସବୁ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଇଛି, ମାଟି ଖାଇକି ସବୁ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଇଛି। କେବଳ ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ସୋନପୁରରେ ପାତାଳି ହେଇଥିବା ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ପେଟିକାରୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ବାହାର କରି ଆଣିକି ରଖିଥିଲେ କେଉଁଠି ନା ଯାଜପୁର। ଏଇ ଯାଜପୁର ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଠାରେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିଲା, ସେଇଠାରେ ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯାଜପୁର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ତେଣୁ ସେଇଟା ପୁରୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯାଜପୁରଟା ପୁରୀ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ହେଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗରୁ ଗୋଟିଏ କମ୍, କୋଟିଏ ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ଗୋଟିଏ କମ୍ ଥିବାରୁ ପୁରୀ ହେଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ 33 କୋଟି ଦେବତାରୁ ଗୋଟିଏ ଦେବତା କମ୍ ରହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯାଜପୁରରେ ନାହିଁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରୀ ହେଲା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ନାରଦ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଣିଲେ, ନିଜକୁ ହିସାବ କରେ ନାହିଁ, ଗଣିଲେ ନାହିଁ। ଇଏ ତିନୋଟି କାରଣ ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ସେ ପୁରୀ ହେଲା ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ପୁରୀ ହେଲା କେଉଁଟା ନା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ସେଇ ଯାଜପୁର ବିରଜା ବାହାରିବେ, 64 ଯୋଗିନୀ ନବକୋଟି କାତ୍ୟାୟନ ଧରି ସେ ସଂହାର କରିବେ। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ନ ଡରିବ ଭକ୍ତଗଣ କହୁଛି ବୁଝାଇ, ନିରାକାର ଆଜ୍ଞା କେବେ ଅନ୍ୟଥା ନହଇ। ଏ ଭକ୍ତଗଣ ତୁମେ ଡରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଭକ୍ତ ଯଦି ହେଇଥିବ, ଭକ୍ତର ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଥିବ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ନିରାକାର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜାନୀ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବାଣୀକି ଆମେ ବିରାମ ଦେବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟ ଧାମ, ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟ ଧାମ, ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ, ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ, ଭଜ ପତିତ ପାବନ କଳକି ରାମ, ଭଜ ପତିତ ପାବନ କଳକି ରାମ, ଜପ ସତ୍ୟ ସନାତନ ହରେ ରାମ, ଜପ ସତ୍ୟ ସନାତନ ହରେ ରାମ, ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟ ଧାମ, ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟ ଧାମ। ସୁଧୀଜାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟର ଆଲୋଚନାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ହିଁ ବିରାମ ଦେବା, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।